Hi, welcome all to the session of Introduction to GenAI. This is the third session in which we are going to see about some upcoming topics after covering the uh, introduction to GenAI. So, in this um, session, we are going to cover the basics of language models. So, we heard from the last session. Once again, I will go back to the last session, which are all the topics that are covered. So, this is the module 1, Introduction to GenAI, in which we have covered what exactly is GenAI. It's a generation of the content. So, how many types of content is being generated? So, we have contents generations like text, which is a natural language. We generally call it as a text, the words and all, everything, sentences. So, uh, in which the communication will happen among the humans and also with the machines. So, and image is another content or information format that where the data is stored, and audio, video, as well as the code, the programming languages where we interact with the machines for computations, processing and all. So these are the topics covered in the last session. Those who missed, you can refer to the recording sessions that I will share you again. Uh, so and the applications of the real world, like applications in the sense, in which sectors, like educational domain, or you can say like medical domain, business domain, real estate domain, and different fields like software industries, IT sector, and whatever, like all the sectors, the applications are involved with the generative AI. And in comparison with the traditional AI approaches are dealing with the classifications or the decision makers kind of things are also involved with the traditional AI, as well as generative AI mainly concentrates on the content creation. It will create a content which is almost reliable or answerable, or it becomes a solution uh, for the requirement which you are searching for. Okay, all these topics were covered, and now we are going to see about the basics of language models. So what is this language model? What are the LLMs? Those are all the topics now we are going to cover. So if we see the basics, we have to learn about what are LLMs, large language models. Why we'll call them? Why we are calling them as large language models? And so, what is NLP? What are the basics of NLP? That are also we are going to cover here. And the introduction to OpenAI, GPT, Claude, Llama, Mistral. These are all different models, the LLM models. Okay, there are plenty of models in which we have quoted few of the examples here. Uh, Now, if we see the first one, what are LLMs? The abbreviation of LLMs is saying that it is a large language models. We'll see in detail. So, LLMs are powerful AI models that can. Okay, it's clear, right? Everything. Yep. So, LLMs are powerful AI models that can generate the text and engage the conversations with humans in natural language. So, mainly these LLMs are focused, like whatever the uh, generative AI models we are calling, all these are first categorized with the text related. Okay, text content generators. Okay, so if we see what makes the language models, because we are training these models
all these available models, whether that may be GPT, chat GPT models. Chat GPT is an application, GPT model we'll call it as. So I'll call it as GPT model itself. So GPT model or Gemini model or Claude model. Okay, so Llama models, all these models are trained with a huge amount of textual data, textual representations of the content. So because it is a textual representation, we are calling it as a language model, which can understand the questions that we are asking these models, the queries that we are asking. We call them as the prompt. The question or the query that we are giving, we call them as a prompt. And coming to what makes them large, because we are training with a huge amount of data, we are calling it as a large model. When we are training with huge amount of data, the model size to understand or to work on that computational forms of the data, the architecture should be very complex or very huge architecture. Okay, so the architecture itself, if we say it is a huge architecture, then it includes parameters. How many parameters? It's not in hundreds or thousands or even in millions, it's a billions of parameters. Those parameters are being trained, are being uh, what to say, like refined, okay, with this content, with of text. And because of this huge architectures, we call them as large. So the LLMs are large because of they are the big complex huge models which have billions of parameters to be trained. And again, they are dealing with the textual or content generation, so we are calling them as a language models. Model is normal form that we are hearing it from the starting from the neural networks, convolution neural networks onwards. So so this is the abbreviation of LLMs. Okay, once again I am repeating you in Telugu language, okay, for your basic understanding purpose and easily understanding. LLMs అనేవి లాంగ్వేజ్ మోడల్స్. మనం జనరల్గా మాట్లాడుకునే భాషలు ఏవైనా కానీ, లైక్ ఇంగ్లీష్ కావచ్చు అండ్ మెనీ అదర్ లాంగ్వేజెస్లో ఈ ఎల్ఎల్ఎం మోడల్స్ అనేవి ట్రైన్ అయ్యి ఉన్నాయి. ఓకే, తెలుగు లాంగ్వేజ్ కావచ్చు, హిందీ లాంగ్వేజ్ కావచ్చు, నాట్ ఓన్లీ రీజనల్ లాంగ్వేజెస్ లైక్ ఫ్రెంచ్, డచ్, జర్మన్, ఇలాంటి అనేకమైన లాంగ్వేజెస్. మెయిన్గా ఇట్స్ లైక్ వాట్ ఎవర్ ద కంటెంట్ ఈజ్ అవైలబుల్, న్యూస్ పేపర్స్ కానివ్వండి, లైక్ ఎనీథింగ్, ఏ కంటెంట్ అయినా కానీ మనకి లాంగ్వేజ్ ఫార్మాట్లో, టెక్స్చువల్ ఫార్మాట్లో ఉంటుంది. సో వీఆర్ ట్రైంగ్ టు, ఓకే, వీఆర్ ట్రైనింగ్ విత్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా. అట్లాంటి టెక్స్చువల్ డేటా మీద న్యూమరస్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్, అంటే స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ స్పోర్ట్స్ డేటా కావచ్చు, ఎడ్యుకేషనల్ ఆర్గనైజేషన్స్ డేటా కావచ్చు, ఇన్స్టిట్యూషనల్ డేటా కావచ్చు, మెనీ అదర్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఇలాంటి టెక్స్చువల్ డేటా మీద మనం వర్క్ చేసాం కాబట్టి లాంగ్వేజ్ మోడల్స్ అంటున్నాం. ప్రీవియస్గా వీటిని మనం ఎన్ఎల్పిస్ అనేవాళ్ళు, న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసింగ్ మోడల్స్. ఓకే, నవే డేస్ ఆ మోడల్స్కి ఎల్ఎల్ఎంస్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే అవి చిన్న మోడల్స్. ఎన్ఎల్పి మోడల్స్ అనేవి చిన్న మోడల్స్ టెక్స్చువల్ డేటా మీద. ఈ ఫ్లో ఎలా ఉంటుందంటే స్టార్టింగ్లో న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ అని వచ్చేవి, తర్వాత కన్వల్యూషన్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ ఫర్ ఇమేజెస్కి వచ్చినాయి, న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసింగ్ మోడల్స్ అనేవి టెక్స్చువల్ ఫార్మాట్ని డీల్ చేయడానికి వచ్చినాయి. నెక్స్ట్ ఎన్ఎల్పిస్లో ఏంటి అనేది విల్ బి సీయింగ్ ఫర్దర్. ఓకే, లార్జ్ ఎందుకైంది? సో ఈ ఆర్కిటెక్చర్, ఎల్ఎల్ఎంస్ యొక్క ఆర్కిటెక్చర్, ఈ మోడల్స్ యొక్క ఆర్కిటెక్చర్ అనేది ఇట్ ఈస్ కంటైనింగ్ హ్యూజ్ నెంబర్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ అనమాట. అంటే బిలియన్స్ ఆఫ్ పారామీటర్స్, అంటే హండ్రెడ్స్, థౌజండ్స్, మిలియన్స్ అండ్ బిలియన్స్ ఆఫ్ పారామీటర్ మీద మనకి ఈ మోడల్స్ యొక్క ఆర్కిటెక్చర్ అనేది ఉంది. ఓకే, పారామీటర్స్ అనేది ఎట్లా ఉంటుందంటే ఒక న్యూరాన్ అనమాట. న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ ఐడియా ఉన్న వాళ్ళకి అదొక, ఆర్ లైక్ వన్ సిగ్నల్,
ఒక ఫీచర్ అలాంటిది అనుకుంటే, సో అట్లాంటి కొన్ని బిలియన్స్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ అనేవి ఈ ఆర్కిటెక్చర్స్లో ఉంటాయి. సో ఈ ఎల్ఎల్ఎం మోడల్స్ అనేది ఆ బిలియన్స్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ ఆర్కిటెక్చర్ అవ్వటం వల్ల లార్జ్ మోడల్ అంటున్నాం. సో ఈ రెండింటిని కలిపితే లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ ఉన్న ఆర్కిటెక్చరు, అలాగే టెక్స్చువల్ డేటా మీద ట్రైన్ అయిన ఆర్కిటెక్చర్స్, కాబట్టి ఇవి లార్జ్ లాంగ్వేజ్ మోడల్స్. ఓకే, సో ఇవి ఏమేమి పెర్ఫామ్ చేయగలవు? దే కెన్ ఆపరేట్ ఆన్సరింగ్ ఏ క్వశ్చన్. మీరు క్వశ్చన్ అడిగితే ఆన్సర్ రిప్లై ఇస్తుంది. సో ఇట్స్ ఓన్ థింకింగ్, అది ఆలోచించి ఇవ్వగలుగుతుంది. సి ఇట్స్ నాట్ లైక్ నో ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆర్ లైక్ సాఫ్ట్వేర్ ఏమీ రాసి ఉండదు. ఓకే, ఇట్ దీస్ AI models or LLM models, they train like they train in such a way, okay, that they will think and they will respond. So that's why we're calling them as AI, artificial intelligence. Okay, so చాట్బాట్ అప్లికేషన్ చూస్తే మీరు అడిగిన క్వశ్చన్కి అది రిప్లై ఇస్తుంది ఆర్ ఆన్సర్ ఇవ్వగలుగుతుంది. సో దట్ ఈస్ ఆన్సరింగ్ క్వశ్చన్స్. సమ్మరైజేషన్, మీరు ఒక డేటా ఇచ్చేసి ఒక ఒక 100 pages ఆఫ్ డేటా ఇచ్చి నాకు ఒక రిపోర్ట్ ఒక 1 పేజ్లోనో 2 పేజీలోనో లైక్ మనం ఎంత సమ్మరైజేషన్ కావాలనుకుంటే అంత సమ్మరైజ్ చేసి ఇవ్వగలదు. ఇట్ కెన్ సమ్మరైజ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, ఇట్ కెన్ అనలైజ్ ద డాక్యుమెంట్స్, ఇట్ కెన్ రైట్ ఏ స్టోరీస్. If I want to write some story on one topic, okay, it can write like AI models చేయగలవు. ఇవన్నీ కూడా I will show you practically at if possible in this session. Otherwise upcoming sessions I will show you everything how to do it practically. Okay, so this is LLMs. Coming to NLPs, నేను మీకు చెప్పాను కదా LLMs కంటే ముందు వచ్చినవి NLPs అన్నమాట, న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసింగ్. ఈ న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసింగ్లో అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు మనం చాట్ జీపీటీ యూస్ చేస్తున్నాం, మనం టెక్స్ట్ రాస్తున్నాం, టెక్స్ట్ టైప్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ రాసాం, ఒక క్వశ్చన్ అడిగాం, ఆ క్వశ్చన్ అది ఎలా ప్రాసెస్ చేస్తుంది, ఓకేనా, అనేది this NLP will deal with that. Okay, understanding and replying, ఈ రెండు ప్రాసెస్ ఎలా జరుగుతుంది in today's session we are going to have like deep understanding of this. ఓకే, మనం డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాం, అది ఆన్సర్ ఇస్తుంది, అసలు ఏం జరుగుతుంది లోపల. ఓకే, వాట్ ఈస్ ఇన్ డెప్త్ వీఆర్ గోయింగ్ టు అనలైజ్, వీఆర్ గోయింగ్ టు అండర్స్టాండ్ టుడే. ఓకే, దానికి the basics that we have to learn is about tokens, embeddings and the transformers. So tokens ante what these tokens are, how we are going to access these tokens. Okay, ఇది మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే, సో టోకెన్స్ అంటే ఏంటో I will show you practically right now. Okay, without further delay I will show you the practically. So this is an tokenizer application. Okay, సో టోకెనైజర్ అంటే ఏం చెప్తుంది? సో లెర్న్ అబౌట్ లాంగ్వేజ్ మోడల్ టోకెనైజేషన్. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే, దిస్ ఇస్ ప్రొవైడెడ్ బై ఓపెన్ ఏఐ. ఓకే, చాట్ జీపీటీ మోడల్స్ ఏవైతే ఇగో ఇవన్నీ కింద మనకు మెన్షన్ అయినాయి కదా, GPT-4o, GPT-4o mini, GPT-3.5, GPT-4, GPT-3. ఓకే, దీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ మోడల్స్, LLM మోడల్స్. సో ఇది ఏదైతే ప్లాట్ఫామ్ ఇవన్నీ ప్రొవైడ్ చేస్తుందో అది ఓపెన్ ఏఐ ప్లాట్ఫామ్. ఓకే, ఓపెన్ ఏఐ అనే కంపెనీ మనకి ఈ మోడల్స్ని జనరేట్ చేస్తుంది, ఐ మీన్ మోడల్స్ని డీల్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, దే ఇంప్లిమెంటెడ్ దీస్ మోడల్స్. సో it will process the text using tokens. How? Like the common sequences characters, like అదేం చేస్తుందంటే ఒక వర్డ్ని ఒక టోకెన్ కింద కౌంట్ చేసుకుంటుంది. సో అంటే ఇక్కడ టోకెన్ అంటే ఏంటంటే, ఇప్పుడు మనకి ఈ ఇంగ్లీష్ అర్థమవుతుంది, లైక్ ఇది ఇవన్నీ నేర్చుకోబట్టి ఇఫ్ we already learned English language, so we are able to understand, we have some understanding of each and every word. But
the system is not like that. Okay, the machine is doesn't behave like that. Okay, it will consider it as a token. అది ఎందుకు అనేది విల్ సీ ఇట్ లేటర్. ఓకే, వై ఇట్ ఈస్ కన్సిడరింగ్ యాజ్ ఎ టోకెన్, దట్ విల్ కన్సిడర్ లేటర్. ఓకే, విల్ సీ ఇట్ లేటర్. బట్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, టోకెన్స్ కింద ఎలా జరుగుతుంది, ఇప్పుడు మనం ఇచ్చిన సెంటెన్స్, ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఎ ఫార్మ్ ఆఫ్ వర్డ్స్. ద కలెక్షన్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఈస్ ఎ సెంటెన్స్. That particular sentence, how it is being converted into tokens, that we are going to check now. Like, we are going to see it now. Okay, I have given some sentence here. I am checking tokens in a sentence. Okay, so you see how this is converted into tokens. How many tokens are there? Totally 7. Okay, let us check how many words are there. Hi, one word. Am, one word. 3, 4, 5, 6, 7. So here I have given 7 tokens. Okay, sometimes it may change, like we can't say, some words may also differ in considering it as a tokens. But basic ga tokens ante enti, AI models use చేసేటప్పుడు, ఎందుకంటే these tokens play a crucial role later on. Meeku, if you are building your career with working with Gen AI and all, ఈ టోకెన్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. ఓకే, సో దట్ ఇట్ విల్ బి, యూ నీడ్ టు టేక్ ఇన్ కేర్ మోర్. సో అది మనం విల్ సీ ఇట్ లేటర్. ఓకే, హౌ టు మోర్ అండర్స్టాండ్ దిస్. బట్ ఐ హోప్ యూ గాట్ ద బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ దిస్. ఓకే, వాట్ దీస్ టోకెన్స్ ఆర్ అండ్ హౌ ది sentence is being converted into token. Okay, so I'm considering this a text, I'm giving it, and I'm checking the tokens. So if you see here, okay, tokenized. Okay, in a tokenized, it is considering it as a 2 tokens. ఇప్పుడు టోకెనైజ్డ్ అనేది ఉందా, 42 టోకెన్స్ వచ్చినాయి. ఈ టోకెనైజ్డ్ అనేది తీసేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఎన్ని వస్తాయి మనకి, how many it will be covered? 41. ఓకే, ఓకే, సో అంటే స్పేస్ ఏదైతే అది ఉందో అది కూడా తీసేయాల్సి వచ్చింది. ఓకేనా, సో చూసారా, ఐ మీన్ ఇక్కడ మీకు క్లియర్గా కలర్ ఫార్మాట్లో మీకు డిఫరెన్షియేట్ చేయొచ్చు. టోకెన్కి ఒక కలర్ ఉంది, ఐజ్డ్కి ఒక కలర్ ఉంది. అంటే it is not restricted to the word itself. It catches the root of the word. Okay, token is an in tokenized లో it's a, the root word enti token. Ized or tokenization or something which is added to it is some grammatical requirement in forming the sentence. So ఒక token ni, I mean ఒక word ni, it only not only considers the whole word as a token. అది గుర్తుపెట్టుకోండి, that is the main important thing while we are considering the tokens part. ఓకే, సింపుల్గా నాకు ఎన్ని వర్డ్స్ ఉంటే అన్ని టోకెన్స్ వస్తాయి అనేది కాదు. ఓకే, సమ్ టైమ్స్ ఇట్ విల్ టేక్ బేస్డ్ అపాన్ ది డేటా హౌ ఇట్ ఈస్ ఫార్మాటెడ్. అంటే అది యూస్ చేసే టెన్సెస్ని బట్టి కావచ్చు, లేకపోతే గ్రామటికల్ సెంటెన్సెస్ గ్రామర్ని బట్టి. ఓకే, టోకెన్స్ అనేవి వీ కెన్ డిఫైన్ ఇట్. ఓకే, దట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద మోడల్ ఇట్ సెల్ఫ్ హౌ ఇట్ విల్ టేక్. సో మనం లాంగ్వేజ్ మార్చడం వల్ల ఏమైనా మారుతుందా అంటే చూడండి. ఓకే, ఇందాక 42 ఉన్నాయి, ఇప్పుడు 43 అయినాయా? ఓకే, సమ్ టైమ్స్ అంటే చిన్న స్మాల్ డిఫరెన్సే ఉంది, ఏం పర్లేదు. బట్ సో ఇంకొకటి ఇక్కడ మీరు ఆల్రెడీ నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే, సో ఓపెన్ ఏఐలో ఎన్ని టైప్ ఆఫ్ మోడల్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఇక్కడ ఉన్నాయి ప్రస్తుతానికి. ఓకే, లేటెస్ట్ మోడల్స్ GPT-4o, GPT-4o mini, GPT-3.5, GPT-4, GPT-3. సో ఐ హోప్ యు ఆర్ క్లియర్ అబౌట్ ద టోకెన్స్. ఓకేనా, సో నో సి ఇక్కడ ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ టోకెన్స్ కౌంట్ చేసాం. అసలు టోకెన్స్ ఎలా క్రియేట్ అవుతాయి అనేది నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ.
So if we see here, this is my input sentence: the mouse ran up the clock. This is a sentence, and one more sentence I'm saying the mouse ran down. Okay, how we are converting into tokens? If you want the clear example, you can see the, I don't know, like this generation knows the tokenization system in the banks and all. Like if you ask the elder persons or in your house or your mom and your parents, they will explain you the token system, how it worked in banking sector. మనం ఒక బ్యాంక్ వెళ్తే అక్కడ ఇప్పుడు కాదు, అంటే మన పేరెంట్స్ టైంలో వెన్ వీఆర్ మచ్ ఓల్డర్ ఇన్ 90s కావచ్చు, అరౌండ్ టిల్ 2000s కావచ్చు. సో టోకెనైజేషన్ అండ్ సిస్టమ్ ఉండేది. అంటే ఏంటంటే ప్రతి పర్సన్ అక్కడికి వచ్చి ఫామ్ ఫిల్ చేస్తారు. అది విత్డ్రాల్ కావచ్చు, విత్డ్రాల్ వాళ్ళకి ఒక సపరేట్ ఉంటుంది, డిపాజిట్ వాళ్ళకి ఒక సపరేట్ ఉంటుంది. ఓకే, బ్యాంకింగ్ సెక్టర్లో పనిచేసే స్టాఫ్ చాలా తక్కువ ఉండేవాళ్ళు, మినిమం. ఓకే, అప్పుడు ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే ఫామ్స్ తీసుకొచ్చి ఫిల్ చేయగానే వాళ్ళకి ఒక టోకెన్ ఇచ్చేవాళ్ళు. ఓకే, వాళ్ళ అది ప్రాసెస్ చేసేటప్పుడు, వాళ్ళ ఫామ్ని ప్రాసెస్ చేసేటప్పుడు ఆ టోకెన్ నెంబర్ని పిలిచేవాళ్ళు. వాళ్ళు వచ్చి మనీ కలెక్ట్ చేసుకోవడమో మనీ డిపాజిట్ చేయడమో చేసేవాళ్ళు. సో ఇలాంటి ఒక టోకెన్ సిస్టమ్ అనేది నడిచేది బ్యాంకింగ్లో. ఓకే, అది మీ పేరెంట్స్ని ఒకసారి అడిగి తెలుసుకోండి, క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఇక్కడ మనకు వచ్చే ప్రతి వర్డ్లో, ఓకే, ఎవ్రీ వర్డ్ వీఆర్ కన్వర్టింగ్ ఇట్ యాజ్ ఎ టోకెన్. ఓకే, ఆ టోకెన్కు ఏం చేస్తున్నాం, మనం ఒక ఐడెంటిటీ ఇస్తున్నాం. వై వీఆర్ గివింగ్ దిస్ ఐడెంటిటీ విల్ బి సీయింగ్ ఇట్ లేటర్. ఒక ఐడెంటిటీ ఇస్తున్నాం. ద టోకెన్ అంటే ఇట్ విల్ హ్యావ్ సమ్ ఐడెంటిటీ, ఇట్ విల్ హ్యావ్ సమ్ ఐడి. సో ఆ ఐడిని బేస్ చేసుకొని, సో ఇప్పుడు ఈ ఇన్పుట్లో యూజ్ చేసిన వర్డ్, అంటే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ రాసుకున్నానండి. అంటే పై ఒక 2 సెంటెన్సెస్లో ఉన్న కంప్లీట్ వర్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మొత్తం ఈ టోకెన్ సిస్టమ్ టోకెన్లో ఉన్నాయి. లిస్ట్ ఆఫ్ టోకెన్స్. ఓకే, ఆ లిస్ట్ ఆఫ్ టోకెన్స్లో ఏవేవైతే పైన ఇక్కడ మీరు చూస్తున్న టాప్లో చూస్తున్న ఎగ్జాంపుల్లో ఏవేవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా టోకెన్స్ ఫార్మాట్లో ఉన్నాయి. అంటే చూడండి 1. ఇప్పుడు ఇది రీడ్ చేసి ఈ 1 2 3 4 1 5ని రీడ్ చేసి మీరు ఇన్పుట్ ఏంటో చెప్పండి. ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఇన్పుట్. 1 అంటే ది, 2 అంటే మౌస్, 3 అంటే ర్యాన్, 4 అంటే ఇఫ్ నో నీడ్ టు సీ ద ఇన్పుట్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, 4 అంటే అప్, 5 అంటే అగైన్ ది, అంటే సారీ అంటే 1 అంటే ది తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చింది 5 అంటే క్లాక్. ఓకే, సో మనం ఒక సెంటెన్స్ని, ఒక ఇంగ్లీష్ సెంటెన్స్ని వీఆర్ ట్రయింగ్ టు కన్వర్ట్ ఇట్ ఇంటూ టోకెన్స్ ఫార్మాట్. ఓకే, వీఆర్ ట్రయింగ్ టు కన్వర్ట్ ఇట్ ఇంటూ టోకెన్స్ ఫార్మ్. సో సేమ్ టోకెన్స్ యూజ్ చేసి బిలో ఉన్న టెక్స్ట్ని ఒకసారి మనం చూసినట్లయితే ద 2 అంటే మౌస్, 3 అంటే ర్యాన్, 6 అంటే డౌన్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వాట్ ద టోకెనైజేషన్ డస్. కమింగ్ టు ద ఎంబెడింగ్ లేయర్. ఓకే, ఎంబెడింగ్ లేయర్ అంటే బిఫోర్ దిస్, సో వాట్ డస్ టోకెనైజేషన్ డస్ అంటే, సో ఇది చూసినట్లయితే 1 2 3 4 1 5 ఇదేంటి, ఇది మీకు తెలుసుకోవాలంటే వెక్టార్స్ గురించి తెలియాలి. మీకు అందరికీ మ్యాట్రిక్స్ తెలిసి ఉండొచ్చు. ఓకే, ఇక్కడ మీరు చూసేది ఒక మ్యాట్రిక్స్ ఫార్మాట్ అనుకుంటే, మ్యాట్రిక్స్ అనేది 2 డైమెన్షనల్ వెక్టార్ అంటాం. వెక్టార్ అనేది సింగిల్ డైమెన్షన్. మీరు ఇంటర్మీడియట్ మ్యాథ్స్ కానీ డిగ్రీ మ్యాథ్స్ కానీ ఏదన్నా మీకు గుర్తుండుంటే, సో ఇట్స్ ఏ 1 డైమెన్షనల్ వెక్టార్ రిప్రజెంటేషన్, వెక్టరైజేషన్ అని అంటాం. వీఆర్ రిప్రజెంటింగ్ ది న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ content or natural language data input in the form of vector dimension, single dimensional vector. This is what the single dimensional vector is. Okay, 1 2 3 4 something. To find out or to apply the relations between these
what do you call, like tokens in the vector. Okay, this embedding layer, రైట్ సైడ్ మీరు చూస్తున్న బాక్సెస్ ఏవైనా ఉన్నాయో, సో దేర్ ది క్రూషియల్ ఆర్ ది వైటల్ రోల్ కమ్స్ ఇన్ టు పార్ట్. ఓకే, ఆ 1కి 2కి మధ్య ఉన్న రిలేషన్ ఎంత? ఓకే, 1 వచ్చినప్పుడు 2 రావడానికి కనుక ఛాన్సెస్ ఎన్ని? 2 వచ్చినప్పుడు 3 రావడానికి కనుక ఛాన్సెస్ ఎన్ని? వాట్ ఈస్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెట్టింగ్ దోస్ యాజ్ ఎ కామన్? ఓకే, దేర్ కమ్స్ సమ్ వెయిటేజ్. ఇవి ఇక్కడ ఉన్న నెంబర్స్ అన్నీ కూడా అది వెయిటేజ్ అండి. అంటే దానికి ఒక 2 నెంబర్స్కి, దాకి ర్యాన్కి మధ్యలో ఉండే వెయిటేజ్ ఎంత, రిలేషన్ ఏంటి? ఓకే, దట్ రిలేషన్ వెయిటేజ్ ఈజ్ గివెన్ బై the embeddings. Okay, those we call it as embeddings. So ఈ కంప్లీట్ థింగ్ విల్ బి ఇన్ ఏ న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసింగ్ క్లాసెస్లో ఇన్ డెప్త్ ఆర్ ఇన్ డీటెయిల్ విల్ బి కవరింగ్ మోర్. బట్ నౌ ఇంతవరకు ఐ హోప్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ what is happening when we give a prompt to the GenAI. Okay, when we give the prompt to LLM model. So next, the transformers. Okay, what is the architecture? This is an example. Don't try to map it as to GenAI. Okay, GenAI models ki don't try to map this. It's an for the understanding purpose I just took the example of which we have the encoder and decoders. So encoder ఏం చేస్తుంది? It will try to understand. See, I'm just explaining what encoders part or role is. Okay, మీరు ఇచ్చే క్వశ్చన్ని అర్థం చేసుకోవటం, మీరు ఇచ్చే ప్రాంప్ట్ని, ఎల్ఎల్ఎమ్స్ని, మీరు జెన్ఏఐని మీరు ఏదైతే క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారో అది అర్థం చేసుకోవటంకి ఎన్కోడర్ అంటాం. ఎన్కోడర్ని యూజ్ చేస్తాం. అర్థం చేసుకున్నాక మీకు రిప్లై ఇవ్వాలి కదా. అర్థం చేసుకున్న దాన్ని మనం ఏం చేస్తామంటే బాటిల్ నెక్ ఫీచర్స్ అని పెడతాం. ఓకే, అంటే ఏంటంటే మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఫీచర్స్తో మీరు ఇచ్చిన ఒక లార్జ్ కంటెంట్ ఆర్ లార్జ్ ఇన్పుట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని అది అర్థం చేసుకోవటం, మెషిన్కి అర్థమయ్యేలాగా మార్చుకున్నప్పుడు వచ్చే మినిమల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫీచర్స్ని బాటిల్ నెక్ ఫీచర్స్ అంటాం. ఈ బాటిల్ నెక్ ఫీచర్స్ నుంచి మనకి కావాల్సిన అవుట్పుట్ని జనరేట్ చేసే రోల్ ఏదైతే ఉందో అది డీకోడర్స్ తీసుకుంటాయి. డీకోడింగ్ అంటే ఏంటి? ఇది సింపుల్గా మీకు ఎలా చెప్పాలంటే ఒక లైక్ హౌ డు యు సే, లైక్ ప్యాకింగ్ అండ్ అన్ప్యాకింగ్. మీకు పార్సిల్ ఉంటే కనుక ఓకే, ఇట్ డస్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ సిమిలర్ టు లైక్, బికాస్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఇప్పుడు ఒక బిగ్ సైజ్ డేటాని అది జస్ట్ స్మాల్ ప్యాకెట్లో పెడుతుంది. ఓకే, మీరు ఎలా చెప్పుకోవాలంటే అగ్గిపెట్టెలో చీర లాంటి కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి కదా. ఫర్ రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ మీకు అండర్స్టాండ్ పర్పస్ కోసం చెప్తున్నాను. అట్లాంటిది పెద్ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైనా చిన్న ఫీచర్స్లో మనం హోల్డ్ చేయగలగటం. ఓకే, అట్లా వాటిని బాటిల్ నెక్ ఫీచర్స్ అంటాం. అక్కడి నుంచి వీఆర్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ ఆర్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు బిల్డ్ అప్ ది ఒరిజినల్ కంటెంట్ ఆర్ ది రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్. ఓకే, ఈ కంప్లీట్ ఇమేజ్ మీకు ఇర్రిలవెంట్. ఓకే, మన ఎల్ఎల్ఎం మోడల్స్ కానీ సంబంధించింది కాదు. బట్ ఇది ఒక బేసిక్ ఆర్కిటెక్చర్. ఇట్లాంటి టైప్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చర్స్ నుంచి ఎల్ఎల్ఎమ్స్ బిల్డ్ అయినవి. ఓకే, ఎల్ఎల్ఎమ్స్ న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసింగ్ ముందు ఇట్లాంటి ఒక కాంబినేషన్ ఆఫ్ సెక్టర్ సేమ్. ఇప్పుడు మీరు యూస్ చేసే ఎల్ఎల్ఎమ్స్లో కూడా ఎన్కోడర్స్ డీకోడర్స్ ఉంటాయి. కాకపోతే అవి ఏంటి అనేది జస్ట్ సింపుల్ డయాగ్రామ్ పెట్టి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. డోంట్ ట్రై టు మ్యాప్ దిస్ యాజ్ అన్ ఎల్ఎల్ఎం ట్రాన్స్ఫార్మర్. ఓకే, ఎల్ఎల్ఎం ట్రాన్స్ఫార్మర్ కాదు ఈ ఇమేజ్. ఓకే, ఇట్స్ జస్ట్ ఫర్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్ ఆఫ్ హౌ ఎన్కోడర్ అండ్ డీకోడర్ ఆర్కిటెక్చర్ వర్క్స్ ఇన్ ద ట్రాన్స్ఫార్మర్. ఓకేనా? సో ఎందుకంటే మనం ఇచ్చిన క్వశ్చన్ని అది ఎల్ఎల్ఎం మోడల్ అర్థం చేసుకోవాలి. అర్థం చేసుకున్న దాని దగ్గర నుంచి అది మనకు కావాల్సిన డేటాను జనరేట్ చేయాలి. సో ఆ రెండు పార్ట్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి. దానికోసం మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొచ్చాను అంతే, జస్ట్ డయాగ్రామ్. సో హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ దిస్. యా, నౌ కమింగ్ బ్యాక్ టు అవర్ మోడల్స్. హియర్ ఇఫ్ యూ సీ
the we have different models from different platforms like OpenAI platform నుంచి GPT models, Claude, అండ్ క్లాడ్ వచ్చేటప్పటికి ఆంథ్రోపిక్ అనే ప్లాట్ఫామ్ ఉంటుంది, అండ్ లామా మోడల్స్, ఒలామా ప్లాట్ఫామ్, అండ్ మిస్ట్రల్ మోడల్స్, మిస్ట్రల్ అండ్ 5 models from if we say like different platforms are there. Meta is a platform where we have models, LLMs, and Microsoft is there, Google is there, Gemini models are there. Okay, there are plenty of models. Okay, yeah. Coming to the Hugging Face. Hugging Face is a library or a open source. It's an open source library where we have plenty of models. Okay, all those versions we can directly, if we have a computational power infrastructure, అంటే ఒక సర్వర్స్ని మెయింటైన్ చేసే క్యాపబిలిటీ మీ దగ్గర ఉంటే, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ గుడ్ సర్వర్, జీపీయూస్తో టీపీయూస్తో వర్క్ అయ్యే సర్వర్స్ని మీరు మీకు ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఇన్ యువర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ యూజ్ దిస్ హగింగ్ ఫేస్. అందులో మోడల్స్ ఉంటవి, అవి మీరు డైరెక్ట్గా మీ దగ్గర డిప్లాయ్ చేసుకోవచ్చు. యూ కెన్ డిప్లాయ్ ఇన్ యువర్ సర్వర్స్ అండ్ దెన్ యూ కెన్ వర్క్ ఆన్ దిస్. ఓకే, ఈ హగింగ్ ఫేస్ అనేది ఇట్ ఇస్ అన్ ఓపెన్ సోర్స్ ప్లాట్ఫామ్ వేర్ ఇట్ ప్రొవైడ్స్ ప్లెంటీ ఆఫ్ మోడల్స్. Okay, not directly chat gpt land models, they are paid models, but there are many few olama models కావచ్చు, mistral models కావచ్చు, falcon models కావచ్చు. There are plenty of models which can uh, be used for processing the NLP, natural language processing. uh, these models can work with Hugging Face. Okay, so I mean along with the Python. So how to load a pre-trained language model and generate a text form. If we see an example, okay, we can see this. Okay, generate text with Hugging Face transformers. Okay, how to generate. Okay, this is a program that which we can uh, work it on our VS Code or consoles, whatever, like local host consoles, and we can generate this. Okay, see, for the above programming, we have the output is given at the below. Okay, I started with a prompt like once upon a time, like I might be writing a story. The user wants to write a story, so, and he wants to limit this maximum length. This coding concept I will explain you in detail, but right now I'm just explaining what is required. Okay, maximum length is 50 or 50 tokens. If you count all this output, you will be just having the 50 tokens length. That's why it stopped even in between. And so Green Hills and దగ్గర ఆపేసింది. Why? Because the maximum length is 50 tokens itself, number of return sequences and all. So ఇట్లాంటి ఒక we can start working with the Python code for for the generation. మీరు యూజ్ చేసే చాట్ జీపీటీ, జెమినై, ఇవన్నీ కూడా అప్లికేషన్స్ అండి. ఓకే, జెమినై ఇస్ ఏ మోడల్ అండ్ ఆల్సో జెమినై డైరెక్ట్లీ అప్లికేషన్ కూడా నేమ్ కూడా జెమినై మోడల్, జెమినై అప్లికేషన్. సో చాట్ జీపీటీ అనేది ఇట్స్ అన్ యాప్, ఇట్స్ అన్ అప్లికేషన్ ఓవర్ ద జీపీటీ మోడల్స్. మనం ఇందాక చూసాం జీపీటీ మోడల్స్ ఏంటి, జీపీటీ 4o మినీ, జీపీటీ 3.5, జీపీటీ 4.3. ఓకే, ఇలాంటి మెనీ మోడల్స్ ఉన్నాయి. ఆ మెనీ మోడల్స్లో ఏ మోడల్ అయినా ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మీకు చూపిస్తాను. ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ హియర్, ఐ డోంట్ నో వెదర్ ఐ కెన్ యూజ్ దిస్ మోడల్స్. I will show you like models that are being created and all. Okay, later. So I hope today we are good with this content. Okay.